بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر، جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سکندر محمد نے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ دانیال عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی پر مبنی 2 رکنی بینچ نے کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سکندر محمد ایڈوکیٹ نے دلائل مکمل کیے۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے آئین کے مطابق 3 جون کو انتخابات کروائے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے انتخابات قلعدم قرار دیے۔ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں دوبارہ انتخابات کرانے کی ہدایت کی۔ ہم نے پارٹی انتخابات کرائے اور فارم 65 الیکشن کمیشن کو دیا۔ الیکشن کمیشن 7 دن میں سرٹیفکیٹ شائع کرتا، لیکن کمیشن نے 14 اعتراضات اٹھائے۔ وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اعتراض کنندہ دوبارہ انتخابات چاہتے ہیں، لیکن وہ پارٹی ممبر نہیں ہیں۔ ہمارے 8 لاکھ ووٹرز میں یہ ووٹرز تھے ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی فیصلے میں مانا کہ انتخابات صحیح ہوئے، لیکن الیکشن کمشنر اور جنرل سیکرٹری کی تعیناتی پر انتخابات قلعدم قرار دیے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کو غلط قرار دے کر انتخابی نشان واپس لے لیا۔ کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کے عمل کو جانچنے کا حق ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل میں عدالت کو بتایا کہ سب اعتراض کنندہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوئے ہی نہیں، امیدوار کو انتخابات لڑنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس سیاسی جماعت کو کئی مواقع دیے گئے کہ قانون کے مطابق چلے۔ انہیں بتایا گیا کہ قانون پر اگر عمل نہیں کیا تو سزا ہوگی، جس پر ان کا انتخابی نشان واپس لیا۔ ان کو نوٹس اور شوکاز جاری کیا گیا۔ گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی نے کورونا کے باعث 1 سال کا وقت مانگا۔ 1 سال کے بعد ان کو یاد دہانی کرائی کہ پارٹی انتخابات کرائے۔ کئی نوٹسز بھی جاری کیے، لیکن کوئی عمل نہیں کیا۔ یہ پارٹی الیکشن قانون کے مطابق کرانے میں ناکام رہی۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کے انتخابات کو قلعدم قرار دیا۔ عدالت نے تقریباً 4 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ساتھی رپورٹر ابوبکر صدیق اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد دانیال عزیز، جیو نیوز پشاور۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ دونوں پر مختلف سربراہان مملکت سے ملے تحائف کو من پسند اور کم قیمت لگوا کر اپنے پاس رکھنے اور قومی خزانے کو 1573 ملین روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں نے الزامات مسترد کر دیے۔ فرد جرم کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دور میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے 108 تحائف ملے۔ ملزمان نے ان میں سے 58 قیمتی تحائف خود رکھ لیے۔ بانی پی ٹی آئی نے سعودی ولی عہد سے موصول ہونے والا جیولری سیٹ انتہائی کم رقم کے بدلے اپنے پاس رکھا۔ بشرا بی بی نے سعودی ولی عہد سے ملا جیولری سیٹ توشہ خانہ میں رپورٹ کروایا، لیکن جمع نہیں کروایا۔ کیس کی مزید سماعت 11 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ یورپین یونین کلائمیٹ مانیٹرنگ سروس کے مطابق سال 2023 کرۂ ارض کا اب تک کا گرم ترین سال رہا۔ سائنسدانوں کے مطابق ممکنہ طور پر سال 2023 کا درجہ حرارت پچھلے 1 لاکھ برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہا۔ کرۂ ارض کے درجہ حرارت کا ریکارڈ 1850 سے رکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال درجہ حرارت کے متعدد ریکارڈ ٹوٹے، جبکہ گزشتہ برس جون کے بعد سے ہر ایک مہینہ ریکارڈ گرم رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹس کی تقسیم پر تنازعہ۔ پی ٹی آئی کا ایک ٹکٹ مبینہ طور پر 4 کروڑ روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت کے ساتھی سعود شاہ روحانی کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر بلیک میل ہونا بند کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم شیر افضل مروت گروپ بیرسٹر گوہر اور پارٹی کی مرکزی قیادت کے سامنے آ گیا۔ نوجوان رہنما سعود شاہ روحانی کہتے ہیں بیرسٹر گوہر بلیک میل ہونا بند کریں۔ آج ایک ٹکٹ کی قیمت 4 کروڑ روپے ہے۔ اگر آپ کو ٹکٹ چاہیے، آپ میں سے جو کھڑے ہیں میرے سے بات کریں، آپ کو میں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں۔ میرٹ اور انصاف کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں اور پیچھے بند کمروں میں پیسے لے رہے ہیں اور ٹکٹ دے رہے ہیں، ان کو چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ اب یہ فرنٹ پہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ سعود شاہ روحانی کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت نے جن امیدواروں کے انٹرویو کیے انہیں ٹکٹ جاری کیے جانے چاہیے، لیکن بیرسٹر گوہر اور ساتھی اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کو آپ دیکھیں، میں نے اور انہوں نے مل کے اس پارٹی کو 9 مئی کے بعد بنایا، کنونشنز کیے، شمولیتی کی، ہم نے خود انٹرویو کیے کیونکہ پارٹی میں کوئی انٹرویو کا طریقہ کار نہیں تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو خود انٹرویو کیا ہے اور ہم ان کو اناؤنس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پارٹی سیکریٹریٹ کے باہر اراکین کی جانب سے رات کے وقت ایک اور پریس کانفرنس میں ٹکٹوں کے لیے فائنل ناموں کی فہرست بھی جاری کی گئی، جن میں بیرسٹر گوہر خان، عمر ایوب اور شیر افضل مروت کے نام بھی شامل ہیں۔
बैरिस्टर गौहर NA10 से, फिर उमर अयूब खान NA18 से, शुएब खान NA23 मर्दान, बाबर अली खान NA24, नूरुल हक कादरी साहब NA27, शेर अफजल मरवत साहब पिशावर से NA31। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद सेक्रेटरीट के बाहर PTI के नौजवान टिकटों के हसूल के लिए मौजूद हैं, जबकि पार्टी ने अभी तक टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की। कैमरामैन शिराज गर्देजी के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लापता अफराद कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। मरियम नवाज की रिपोर्ट देखिए। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। KP से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, हालते जंग, ड्रोन हमलों में हिलाकते हैं। जंगी सूरत हाल के बाइस अहले खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। कमीशन के 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुतल्लका हुकाम ने अमल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर नजरसानी के लिए पुलिस और हसास इदारों ने 182 दरख्वास्तें दी। अमल दरामद न होने वाले प्रोडक्शन ऑर्डर्स में से 503 KP के हैं। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4,413 लापता अफराद घरों को वापस पहुँचे। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हरासती मराकज में कैद हैं। लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 261 लापता अफराद की लाशें मिली। कमीशन ने 1,477 केसेस को जबरी गुमशुदगी करार न देते हुए खारिज कर दिया। खारिज किए गए केसेस में अगवा बराए तावान, जाती अनाद या अज़खुद रोपोश होने के थे। कमीशन में पंजाब के 260, सिंध के 163, KP के 1336 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। लापता अफराद कमीशन में बलूचिस्तान के 468, इस्लामाबाद के 55 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। लापता अफराद कमीशन में आजाद कश्मीर के 15 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। कमीशन ने अपनी वर्किंग की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद कमीशन में मजमूई तौर पर 35 अफसरान और मुलाजमीन तैनात हैं। लापता अफराद कमीशन के अफसरान और मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहें 15 लाख से जायद हैं। कमीशन सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 6,74,000, मेंबर जिया परवेज 8,29,000 माहाना तनख्वाह लेते हैं। कमीशन अरकान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान 11,39,000, शरीफ विर्क 2,63,000 माहाना वसूल करते हैं। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने डेरा बुगटी में जलसे से खिताब करते हुए डेरा बुगटी को गैस सप्लाई करने का वादा कर लिया। जरूर मेरा वादा है आपसे कि मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। बहुत से मसले हैं, बहुत से गम हैं, इस धरती के गम को मैं समझता हूँ, आपके मसलों को समझता हूँ। इंशाल्लाह वक्त आ रहा है, आप को इलेक्शन है और इलेक्शन में जीत के हम आपके पास जरूर आएंगे और आपके मसले वहाँ बैठ के सॉल्व कराएंगे, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो या कोई और मसला हो। और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी आपकी गैस की फील्ड है ये आप तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। MKM और नून लीग के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। MKM शहबाज शरीफ को NA 242 कराची की सीट देने पर आमादा हो गई। देखिए लाहौर से रईस इंसारी की रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक MKM और नून लीग के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट के लिए वक्फे से जारी बैठक के बाद बिलाखिर मामला तय पा गए। 8 फरवरी को आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ NA 242 कराची से भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल 247 से मैदान में होंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें देने पर इत्तफाक हुआ है। नून लीग ने अंदरून सिंध में भी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला किया है। अंदरून सिंध में GDA कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असेंबली की 10 सीटों पर नून लीग को सपोर्ट करेगा। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ JUI को सपोर्ट करने की ठानी है। रईस इंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील मखदूम अली खान ने कहा, जजिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत रेफरेंस दायर कर सकते हैं या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज खुद कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अदालत समझती है पहले शिकायत गुजारों को नोटिस होने चाहिए वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि जब आपका मौकिफ है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत बदनीयती पर मबनी है तो शिकायत गुजारों का मौकिफ कैसे ना सुने। वकील मखदूम अली खान ने कहा, शिकायत गुजार को फरीक बनाया जा सकता है या नहीं, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने शाहिद और अगजई केस में दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि तौहीन अदालत के केस में मामला अदालत और तौहीन करने वाले के माबेन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत गुजारों को फरीकैन बनाने से मुतालिक फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद सुनाते हुए शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।